گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کتاب کے لیے۔ حضرت مولانا یعنی اس سے پہلے میں جو ہے نا آپ کے لیے جناب مولانا محمد فیصل محیب صاحب جو آئے اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ساتھ سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یار لہو قلم تیرے ہیں۔ اور تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ اور تیرے اصحاب سے آقا محبت کیوں نہ ہو مجھ کو، اور تیرے اصحاب سے آقا محبت کیوں نہ ہو مجھ کو۔ کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ نہایت ہی ذی قدر اسیر ناموس سے صحابہ، میری مراد حضرت اقدس مولانا محمد صدیق صاحب زیدہ مجدہ اور کثیر تعداد میں نہایت ہی ذی قدر وارثان محراب و منبر اس مجمع کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں۔ عنوان کے مطابق عنوان ختم نبوت و عظمت صحابہ۔ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے اور جو واسطے بنائے انہیں انبیاء کہا، اور یہ لوگوں تک واسطے بنے، اللہ دیتا رہا، یہ لیتے رہے، آگے لوگوں کو دیتے رہے، اور پھر امت اور اس واسطے کے درمیان جو واسطے بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تعداد صحابہ کی کتنی ہے؟ علی الاختلاف ایک قول یہ بھی ہے 1,24,000، ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول کے مطابق 1,24,000۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ انبیاء بھی یعنی اللہ کے جتنے بھی واسطے ہیں، میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا جتنے نمائندے خدا کے ہیں وہ بھی 1,24,000، جتنے نمائندے مصطفیٰ کے ہیں وہ بھی 1,24,000۔ حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 ہونے میں وہی حکمت ہے کہ جس طرح اللہ کے نمائندے یعنی نمائندے اگر خدا کے ہو تو کسی ایک کی گستاخی بھی کفر ہے، بالکل اسی طرح نمائندے مصطفیٰ کے ہو کسی ایک کی گستاخی بھی ایمان کو رہنے نہیں دیتی، ایمان کو رہنے نہیں دیتی۔ عنوان ختم نبوت، عنوان ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کمالات سے نوازا، تمام انبیاء کو ایک ایک دو دو کر کے کمالات سے نواز دیا، لیکن ایک ذات ایسی بھی تھی جس کو سارے کمالات جمع کر کے واپس لوٹا دیے۔ اب نکتہ یہ ہے کہ سب کو مل گئے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، یا تو پہلے ہی محمد کو مل جاتے یا پہلے کسی کو نہ ملتے، سب کو ملے بعد میں ہی نہیں ملے۔ امام اہل سنت فاتح رافضیت حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری شہید نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے اگر محمد کو پہلے بھیج دیتے یا کمالات پہلے دے دیتے تو بعد میں کسی کو کمال ملنا ہی نہیں تھا۔
कमाल मिलना ही नहीं था। अगर मोहम्मद करीम को पहले भेज देते या कमालात का मजमुआ पैगंबर के दामन में अल्लाह डाल देते तो कमाल किसी को मिलना ही नहीं था। और दूसरी बात, हजरत मूसा असा मारते हैं, पत्थर दो टुकड़े, मेरा हाथ इस सोफे को लगा, सोफे में खम आया, यूं रखूं तो खम नहीं पढ़ सकता, यूं रखूं तो खम नहीं पढ़ सकता, यूं रखा तो खम आया। मूसा अलैहि सलाम ने असा मारा, पत्थर के दो टुकड़े हुए। मैं उलमा से दुआ चाहूंगा इस नुक्ते पर कि मूसा अलैहि सलाम असा मारे, पत्थर दो टुकड़े हो जाए, जिधर असा लगे ताल्लुक बने, चोट पहुंचे और पत्थर दो टुकड़े हो जाए, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जहां मोहम्मद करीम का इशारा पहुंच जाए और चांद दो टुकड़े हो जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जहां असा लगे, फिर खम आए, फिर टूटे पत्थर टुकड़े हों दो, और जहां पर इशारा पहुंचे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और हजरत इस्माइल इब्राहिम हुक्म खुदाबंदी के पाबंद सहरा में छोड़ गए, पानी के लिए अम्मा हाजरा दौड़ती रही। हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, अल्लाह ने चश्मा जारी किया और बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला अर्ज करूंगा कि दोस्तों, हम जमीन के बासी हैं, हम खलाई लोग नहीं हैं। आपके यहाँ पानी जमीन से आता है या आप पानी इस्तेमाल करने के लिए आपने कोई पाइप आसमान की तरफ लगाया हुआ है? जमीन से। समझ आती है, अगरचे खिलाफे अक्ल है कि पानी जमीन से एड़ी लगे कैसे निकला, लेकिन कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह ने मोहम्मद करीम के हाथों से ऐसा मौज़ा जाहिर किया कि रहती दुनिया को मोहम्मद करीम की शान भी समझ आ गई और इस्माइल के मौज़े का यकीन भी आ गया। वो ये था कि इस्माइल एड़ी रगड़े, पानी जमीन से निकलता है और मोहम्मद करीम प्याले में उंगलियां रखे, पानी उंगलियों से निकलता है, पानी उंगलियों से निकलता है। ये है मोहम्मद करीम। अब कोई किसी भी ओहदे से, किसी भी जमात से, चाहे मेरी सफों में क्यों ना हो, बात साफ है, आले सुन्नत का अकीदा है, कोई भी हो, मोहम्मद करीम पर जुबान दराजी करे तो वो बर्दाश्त नहीं है। जिस दिन से आपने मशहूर ज़माना चीफ जस्टिस का बयान समाअत फरमाया, लोग अब भी हैरान हैं, उलमा का अपना ज़ोर, अब भी फायज़ ईसा कहते हैं, फायज़ ईसा कहते हैं। मेरे जुमले की तरफ नोट, थोड़ी सी तवज्जो हो आपकी, अब भी फायज़ ईसा कहते हैं। फायज़ का माना कामयाब। और अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत के दर की खाक छानने की सदके अल्लाह ने एक चीज़ दी, मैंने उसी दिन से उसको खाइब कलीसा कहा है, वो नामुराद ठहरे। याद रहे, मोहम्मद करीम की इज्जत पर सौदेबाजी नहीं हो सकती। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाक़या लिखा है। इब्ने हजर लिखते हैं कि एक ईसाई पादरी ने मोहम्मद करीम की शान करीमी में जुबान दराज करने की जसारत की थी। वहीं करीब एक कुत्ता बैठा हुआ था, जैसे ही वो ईसाई पादरी बोला, फिर कुत्ता भी बोला।
کتے نے اس کو گلے سے پکڑا جب تک نہ چھوڑا جب تک اس نے سانسوں کا ناتا نہ توڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا یار لہو قلم تیرے۔ اور عجیب بات، دوسرا عنوان عظمت صحابہ، جس کا دل چاہے جب چاہے اصحاب محمد کو بھونک دیتے ہیں۔ شاید میرے الفاظ سخت ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں۔ جس کا دل چاہے ان صحابہ کو جن کے بارے میں 1200 سے زائد اللہ کے فرامین کی آیتیں موجود ہیں، سابقہ کتب ان کے ایمان کی تصدیق کرتی ہیں، وہ پیغمبر کے صحابہ جو صبر و حذر میں جنگ کے اندر، امن کے اندر پیغمبر کی رفاقت میں رہے، پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلے، جو خون آلود اپنی زلفیں جنگ کے میدانوں میں نبوی رفاقت میں کروا بیٹھے۔ میرا سوال یہ ہے، گلی کا چوڑا، گلی کا بھنگی، گلی کا بھنگ پی کر کے محمد کریم کے صحابہ کو بولے اور ہم سے امن کی اپیل کی جائے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا اہل سنت اتنی تعداد میں موجود ہیں، قرآنی شخصیات کی یہ گستاخی کرتے ہیں اور تم پکڑتے ہو پھر ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ انہوں نے اتنی بدتمیزی کی زبان کو عام کر کے رکھ دیا، جب چاہے جس صحابی پہ چاہے انہوں نے زبان درازی شروع کر دی۔ اور عجیب بات ہے، ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے 2 صحابہ بڑا بول رہے ہیں، ایک فاروق اعظم، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیز دوستو، ان دونوں کو ہی کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے ان کے باپ دادا کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، انہوں نے ان کو وہ مار دی تھی جو رہتی دنیا تک محمد کے ان یاروں کی ان کو بھولنے والی نہیں، ان کو بھولنے والی نہیں۔ اور بیٹھ جائے یار، بیٹھ جائے مہمان شہری آئیں، بیٹھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبی احکام لے کر آئے، نماز کا حکم خداوندی ادا کرنی ہے، نماز طریقہ بتلایا، تمام احکام، حج، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، سارے احکام اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھایا، تھیوری بھی تھی، پریکٹیکل بھی تھا۔ اور جب باری آئی توبہ کی، اہل سنت احناف دیوبند کا ذمہ داری کے ساتھ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی، انبیاء سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم والا جملہ بھی اللہ نے کہنا تھا، اور ابھی توبہ کا حکم باقی تھا۔ علماء توجہ کرے، اسا جی اب پیغمبر سے خطا ہوتی نہیں، توبہ سکھائے کس طرح؟ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو چن لیا، کہا کہ خطائیں یہ کریں گے، توبہ کا طریقہ محمد سکھائیں گے، یہ کر کے دکھائیں گے، یوں دین کی تکمیل ہو جائے۔ محمد کریم کے صحابہ کی خطائیں دین کی تکمیل کا حصہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو دین مکمل نہ ہوتا، تکوینی طور پر کوئی حکمت تھی۔ اور میں عرض کروں گا، آئے روز صحابہ کرام پر تبرے بازی، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے عنوان پر ڈاکے، حساس ترین مسئلے، ایمان کی بنیادیں واضح رہے، ان پر کمپرومائز اہل و سنت کا شعار نہیں تھا اور نہ کریں گے۔ اور آخری بات کہ میرے اکابر نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، صحابہ کا دفاع کیا ہے،
1400 साल तारीख उठा कर देखिए, न ख़त्म नबूवत के को जगह मिली, न नामूस सहाबा पर बोलने वाले को जगह मिली। पनाह की जगह अल्लाह ने रखी कोई, ये वो हस्तियां हैं, इनके दिफा के लिए अल्लाह कभी ना कभी किसी न किसी को पैदा करता रहा। सिलसिला चलता रहा, इला आखिर सिलसिला पहुंचा झंग के एक शेर के पास, जिसे मैं और आप अमीर अजीमत हज़रत अक़दस मौलाना हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करते हैं। मेरे मोहम्मद करीम शान में सबसे आला, मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं नुक्ता हज़रत झंगवी की तरफ लाऊंगा। मेरे मोहम्मद करीम शान में सबसे आला, मेरे मोहम्मद करीम मकाम में सबसे आला, मेरे मोहम्मद करीम गुलामों में, ताबेदारों में, वफादारों में, हुबदारों में सबसे सबसे आगे, सबसे आला। याद रखिएगा, मोहम्मद करीम के सहाबा आए तो मैदान से भागते नहीं, तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं। ये मोहम्मद करीम के गुलाम ठहरे, सिलसिला चलता गया। मोहम्मद करीम के गुलामों के गुलाम, फिर उनके गुलाम, फिर उनके गुलाम, फिर गुलाम दर गुलाम, सिलसिला लाहौर के दरवेश पर पहुंचा, जिसे इमामुल औलिया शेखुत तफसीर हज़रत अक़दस मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करते हैं। अंग्रेज हुकूमत ने बर्फ़ के बिलाकों पर लिटा करके जब जिस्म सुन पड़ गया, आप होश ना रख सके, आपको होश में आने के बाद पूछा कि बताइए लाहौरी ईमान की क्या कैफियत है, आप क्या राय देते हैं? फरमाया कि जिस्म तो ठंडा हो गया है, ईमान बढ़ गया है। जब लाहौर का अहमद अली लाहौरी जुल्म को बर्दाश्त कर लेता है और फिर वो अड़ा रहता है, हक की बात से नहीं फिरता, मैं कैसे मान जाऊं? मदीना में, मक्का में पैगंबर के साथ रहने वाला जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फारूक आज़म, जनाब उस्मान गनी, जनाब अलीउल मुर्तज़ा, अमीर मुआविया, अबू सुफियान इला आखिरी तमाम सहाबा, जब लाहौर का लाहौरी नहीं हक से बदलता, हक से नहीं फिरता, तो ये हक नवाज और लाहौरी ना फिरे, मैं कैसे मानूं? जब ये नहीं फिरते तो मोहम्मद करीम के बिल वास्ता जो गुलाम है वो ना फिरे, बिला वास्ता गुलाम अबू बकर कैसे फिर गया होगा? लाहौरी ना फिरा, अमीर अजीमत ना फिरा, ये कैसे फिर गए होंगे? सवाल है, ये हजरात किस तरह फिर गए होंगे? असल में बात एक ही है, तकलीफ़ें वही हैं जो जंगों में मेरे पैगंबर के सहाबा इन्हें दे चुके थे, और इंशाअल्लाह मुँह की खाई है और ये रहती दुनिया इनको याद रहेगी। और याद रहे, मोहम्मद करीम की इज़्ज़त, सहाबा कराम की इज़्ज़त, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ईमानदारी के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं बार बार मस्जिद के अंदर खड़ा होके अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहा हूँ, हमारे जज्बात, हमारे ईमान की तारें, कनेक्शन इन्हीं हस्तियों के साथ है। हमें बार बार हमारे जज्बात को मजरूह ना किया जाए, हमारे जज्बात को मजरूह ना किया जाए। जब चाहा, जिसने चाहा, यार ये कोई खेल तमाशा है, और फिर कहते हैं पता नहीं था। वो एक और है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसने भी हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शान में अल्फाज नाज़ेबा इस्तेमाल किए, तो बात साफ है, तू प्रोग्राम बढ़ने की बात करता है, मुझे लगता है तेरा ईमान भी बढ़ गया, मुझे लगता है तेरा ईमान बढ़ गया। बात साफ है, कायदे आले सुन्नत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब, उन्होंने एक जगह कहा कि आपने मुल्क में सियासत करनी है तो करें, नारे तकबीर, एक एक बंदा खड़ा हो जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर लगा के, लब हिला के, हाथ लहरा के नारों का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, नामूस-ए सहाबा, इज़्ज़त-ए अम्मी आयशा, तक़द्दुस-ए अम्मी आयशा,
تشریف رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قائد اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے کہا آپ ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن سیاست کی آڑ میں نہ ختم نبوت پر سودے بازی ہو سکتی ہے اور نہ اصحاب محمد پر تبرہ برداشت کیا جا سکتا۔ نہ ختم نبوت پر سودے بازی برداشت، نہ ناموس صحابہ پر تبرہ برداشت۔ آپ سیاست کرتے ہیں تو کریں، مریم نواز کی گاڑی پر نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا، چیخنے والے چیخے، ٹھیک ہے آپ چیخ رہے تھے، آپ چیخے۔ آپ کو نواز شریف کی بیٹی موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دکھ ہوا، آپ کو اس کا دکھ ہوا، آپ بولے میری جماعت، میرے قائدین، میرے اکابر بولے جب محمد کریم کی صاحبزادیوں کو ہٹ کیا گیا، تمہاری نظر میں مریم نواز شریف کی بیٹی کی اہمیت، میرے اکابر اور ہماری نظر میں محمد کریم کی بیٹی کی اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب الحمدللہ ہم سب کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج سرزمین ماڑی کلاں کے اوپر علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بیٹے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ دو چار باتیں عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا خصوصی بیان جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت کا تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی ہستی تشریف فرما ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، حضرت نے ایک کتاب لکھی عقیدہ حیات النبی کے عنوان پر، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ یہ کتاب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی ہے۔ سینکڑوں دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کھلی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اپنے پیغمبر کا دیدار کر۔ فرماتے ہیں کتاب لکھی، نفل پڑھے، اللہ کے حضور دعا کی، فرماتے ہیں اللہ نے قبول فرمائی۔ مسجد جہاں پہ اعتکاف فرماتے، فرماتے اتنی روشن ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قریب ہی فرماتے ہیں کہ میری والدہ، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی تیز روشنی، تو انہوں نے پردہ ہٹا کے جب پوچھنا چاہا کہ بیٹا یہ اتنی زیادہ روشنی کس چیز کی ہے، تو اس وقت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بات تو یہ راز کی ہے، میں اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آج اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا ہے تو پھر یہ سارا واقعہ سنا۔ ایسی ہستی جنہوں نے دنیا شیعت کا کفر صرف سرزمین پاکستان پہ نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر اس کو ننگا کیا، آج انہی کے بیٹے الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا
इनको खैर मकदम कहने वाले जिस जमात की खातिर ये कुर्बानियां दे रहे हैं, जिस जात की खातिर इनके बड़ों ने कुर्बानियां दी, सहाबा की इज्जत और नामूस को फैलाने के लिए, तहफ्फुज के लिए गली कूचों में, चौराहों में खून बहाया। कल सहाबा इसी खून की लाज रखते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में इनका इस्तकबाल करेंगे। वहां पे जब हम पहुंचेंगे और कोई अमल भी ना हुआ तो हम कम अज कम ये तो कह सकेंगे कि जो तुम्हारी जात पे कुर्बान होगे, जो तुम्हारे तहफ्फुज के लिए कुर्बान होगे, उनकी हमने दुनिया में ज़ियारत की थी। तो इंशाअल्लाह ये सौदा हमारे लिए कम नहीं, अल्लाह के हुजूर हम सुरखरू होंगे और इनकी एक एक बात जो है वो आबे ज़र से लिखने वाली है इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे उलमा इकराम जो तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इंतहाई गहराई के साथ इन हजरात को वेलकम करता हूँ कि इन हजरात ने हमारी हौसला अफजाई फरमाई, सारे गांव वाले की हौसला अफजाई फरमाई और यहाँ पे पहुँचे। बाकी दूर दराज के इलाकों से, कुर्बो जवार से जो मेहमान आए हैं, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती हजरत अक़सद मौलाना सिद्दीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला शेखुपुरा के सरपरस्त भी हैं और जिस जगह भी जाते हैं स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की सरपरस्ती होती है और इनकी कुर्बानियाँ हम सब के सामने हैं। इन्हीं की ज़ेरे सरपरस्ती में ये आज का सारा प्रोग्राम, आज का जो सेहरा है, ये सारा हजरत उस्ताद जी के सर पे जाता है। बुढ़ापे के बावजूद बड़ी मेहनत करके, बड़े फिक्रमंद होके अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल हजरत उस्ताद जी ने सजाई है। और इसके साथ साथ हमारे शागिर्द, हमारे भाई कुछ बैरूने ममालिक हैं, जब उनसे कहा गया हमने प्रोग्राम रखना है, उन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह यही प्रोग्राम नहीं, आइंदा भी जो होगा हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह बताना हम आपकी का काम है, बाकी सारे मामलात करने। और इसी तरह गांव के अंदर हमारे साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम ने जो मेहनत की है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मेहनत का सिला जन्नत के महल्लात और बागात की सूरत में अता फरमाए। हमारी नहीं